جی دوبارہ سے میں امید کرتا ہوں کہ سارے لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اب کیونکہ اسکول کھل گئے ہیں اور کچھ مصروفیت بھی آپ لوگوں کی بڑھ گئی ہوگی، اور ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی جو ایجوکیشنل ہیں وہ بھی اسٹارٹ ہوں گی. تو آج ہم پچھلے سیشنز میں ہم دو باتیں کر چکے ہیں. پہلے ہم نے بات کی کہ جی استاد جو ہے اس کا بنیادی فرض کیا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر دوبارہ ہم نے نیکسٹ جو ٹاپک تھا ہمارا وہ تھا کہ ایک استاد کو بچے کو کس سوچ سے دیکھنا چاہیے، اس کو کس طرح سے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک بچہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کی صلاحیتیں کیا ہیں. استاد ہونے کے ناطے بچوں کو صرف پڑھانا نہیں ہے بلکہ سکھانا بھی ہے. اچھا، یہ عموماً ہمیں لگتا ہوگا کہ شاید ہم تو سکھا ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں ایسا ہے نہیں، فرق ہے. اب یہ فرق آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں پڑھانے اور سکھانے میں؟ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے یہ سارے کا سارا نالج ڈریون ہے، یعنی یہ صرف علم دیتا ہے اور بچے سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس علم کو سنبھال کے رکھنا ہے. جب بھی آپ سے واپس مانگا جائے گا زبانی یا لکھ کے تو آپ نے وہ ہمیں ریپروڈیوس کر دینا ہے. اگر آپ سکسیسفلی ریپروڈیوس کر دیتے ہیں تو دیٹ از گڈ، اگر نہیں کر پاتے، آپ کی یادداشت کا مسئلہ ہے یا کچھ اور ہے، تو پھر مسئلہ ہو گیا. اچھا، اب اس کو کس طرح سمجھیں؟ ایک سادی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہم اسٹوڈینٹس کو بہت ارلی ایج میں یہ بتاتے ہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم اسٹوڈینٹس کو صرف اتنا بتائیں کہ 2 اور 2 4 ہوتا ہے تو یہ علم ہے، یعنی ہم نے ان کو ایک علم دے دیا کہ 2 اور 2 کو اکٹھا کریں گے تو 4 ہوگا ہمیشہ. لیکن میں بہت سارے، اب یقین کریں، میں بہت سارے سیشنز دیتا ہوں اسکولوں میں، کالجز میں، ایون یونیورسٹی لیول تک، اور میں نے کہیں پہ بھی یہ سوال اگر کیا ہے کہ کیا کسی کو پتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتا کیسے ہے، کیوں 4 ہی ہوتا ہے، کیوں؟ کہ مجھے آج تک اس کا جواب نہیں ملا کہ کوئی یہ ثابت کرے کہ یہ 4 ہی کیوں ہے. تو صرف یہ بتانا بچے کو کہ 2 اور 2 4 ہوتا ہے یہ علم ہے، اور ساتھ یہ سمجھانا کہ یہ 4 ہی کیوں ہے، یہ 3 کیوں نہیں، یہ 5 کیوں نہیں، یہ کسی اور نمبر پہ کیوں نہیں گیا، یہ سمجھانا جو ہے یہ سکھانا ہے. سو نالج اینڈ لرننگ. اچھا، انسان کی جو زندگی ہے وہ لرننگ سے ڈرائیو ہوتی ہے. نالج جو ہے وہ جب اس کو ریکوائرڈ ہوتا ہے، جس طرح کا نالج وہ اس کو لے لیتا ہے، اس کو ڈھونڈ لیتا ہے، گریب کر لیتا ہے، اس کو کیری بھی کر لیتا ہے. بٹ بنیادی جو عنصر اس کی زندگی کو پریکٹیکلی چلاتا ہے، چاہے وہ اس کی ذاتی زندگی ہے، چاہے وہ اس کی پروفیشنل لائف ہے، چاہے جس بھی طرح کے معاشرتی معاملات ہیں، واٹ ایور از دیٹ، وہ سب کچھ لرننگ پہ بیس کرتا ہے. نالج، یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ نالج ایک ایسی چیز ہے ہمیں جب جس طرح کا ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس دور میں یہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں تو نالج مسئلہ رہا ہی نہیں ہے. بہت ساری مثالیں ہم دے سکتے ہیں. ایک موبائل فون، ایک ٹیب جس کے اوپر انٹرنیٹ چل رہا ہے وہ بھرا ہوا ہے نالج سے. ایک گوگل ہی جو ہے وہ کافی ہے دنیا سے ہر طرح کا نالج گریب کرنے کے لیے. سو لائف جو ہے وہ لرننگ سے چلتی ہے. ہم تعلیمی نظام میں کیا کر رہے ہیں؟ صرف نالج دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم بچے کو صرف یہ پڑھاتے ہیں کہ بیٹا 2 اور 2 4 ہوتا ہے. جب بھی آپ سے پوچھیں گے کہ 2 اور 2 کتنا ہے تو آپ نے بتا دینا ہے 4. جب بھی پیپر میں خالی جگہ آئے گی 2 + 2 = 2 برابر خالی جگہ کے فل ان دی بلینکس، تو آپ نے بس وہاں پہ 4 لکھ دینا ہے. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کو یہ سمجھ ہے یا نہیں کہ یہ 4 ہوا کیسے، اور نہ ہی ہم یہ بتاتے ہیں کسی کو، نہ ہی ہم یہ سمجھاتے ہیں. تو اصل نقطہ یہ ہے کہ ایک استاد نے جب پڑھانا ہے تو اس نے صرف پڑھانا نہیں ہے، سکھانا بھی ہے. اس نے کیا، کیوں، کیسے کے جواب بھی دینے ہیں. آپ اپنے جتنے لوگ پارٹیسپینٹ ہیں کیا انہوں نے کبھی سوچا ہے اس سے پہلے کہ یہ 2 اور 2 3 کیوں نہیں یا 5 کیوں نہیں؟ کوئی ہوگا، شاید ہی کوئی ہو. میں بڑے سیشنز بھی میں کنڈکٹ کراتا ہوں تو بہت سارے اسٹوڈنٹس میں سے آج تک مجھے کسی نے نہیں یہ کہا کہ یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوا. تو وہ سکھانے کے اندر جو ایک اور رکاوٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر کوسچن کرنے کی عادت ہی بلڈ نہیں ہوتی. ہم انہیں کوسچن کرنے کی عادت ہی ہونے بھی نہیں دیتے، تھوڑی ڈسکریجمنٹ ہے اس کے اوپر.
سو جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف پڑھانا نہیں، سکھانا بھی ہے. اچھا سکھانا ہے تو کیسے سکھائیں، کیا کریں؟ ٹھیک ہے، سو بنیادی مائنڈ آپ اپنا سیٹ کر لیں کہ آپ جو بھی پڑھا رہے ہیں، جس بھی طرح کا وہ سبجیکٹ ہے، آپ نے وہ صرف پڑھانا نہیں ہے. ہم ایون آپ دیکھیں کہ اگر ہم جو تھیری بیسڈ سبجیکٹس ہوتے ہیں، جو صرف نالج ڈریون ہوتے ہیں، ان کو بھی اگر ہم چاہیں تو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ وہ بچوں کو یاد رکھنے کی ضرورت نہ پڑے، رٹا لگانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ بلکہ ان کے مائنڈ میں ایک سٹوری کی طرح، ایک واقعے کی طرح جو ہے وہ ان کے مائنڈ میں ان کی زندگی کا ایک حصہ بن جائیں. تو اس نقطے کو کہ سکھائیں کیسے، اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا اگزامپل لکھ دیتا ہوں، اور اس سے آپ کو بہتر سمجھ آئے گی کہ پڑھانے اور سکھانے کے گیپ کو آپ کم کیسے کر سکتے ہیں. میں نے پڑھنا شروع کیا سیالکوٹ سے، میرا پرائمری اسکول جو ہے وہاں پہ تھا. 1 میں داخل ہوا، کچی پکی تب ہوا کرتی تھی، وہ میں نے اپنے ننہال میں گزاری انفارملی، مطلب باقاعدہ اسکول میں داخل نہیں ہوا، بس ایک قریب اسکول تھا، وہاں چلے جانا اور وہاں سے وہ تھوڑا سا ٹائم گزارا. سیالکوٹ میں جا کے پراپر والد صاحب آرمی میں تھے، ہم وہاں رہتے تھے، تو وہاں میرا اسکول شروع ہوا. اب وہاں جو میری ٹیچر تھیں، مجھے آج بھی یاد ہے ان کا نام فیروزہ بانو، اور آپ بلیو کریں کہ میری زندگی کی جو بڑی خواہش ہے ان میں سے ایک خواہش ہے کہ میں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، لیکن اگر وہ موجود ہے تو میں ان سے مل سکوں. کلاس سے لے کے اور 5ویں کلاس تک میں ان کا اسٹوڈنٹ رہا. تو چوتھی کی سائنس میں ایک ٹاپک اسٹارٹ کیا، تو چوتھی کی سائنس میں ایک ٹاپک تھا ارتعاش، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں وائبریشن. اب وہ جب ٹاپک آیا، انہوں نے ہمیں یہ پڑھانا تھا کہ ارتعاش کیا ہوتا ہے. تو جس دن یہ ٹاپک تھا، انہوں نے کیا کیا، وہ اپنے گھر سے ایک سٹیل کا باؤل لے کے آئیں، جس کو پنجابی میں چھنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے لگتا ہے یہ لفظ بھی شاید ختم ہو گیا، کیونکہ میں نے اب کبھی نہیں سنا. تو جب ہم چھوٹے تھے تو وہ جو سٹیل کا ایک باؤل تھا اس کو چھنا کہا جاتا تھا. تو وہ ایک سٹیل کا ایک باؤل لے کے آئیں، اس کے ساتھ ایک چمچ لے کے آئیں، رائٹ. اور جب انہوں نے پہلے اس کو، وہ جو بک تھی اس سے پڑھ کے بتایا، تھوڑا ہمیں ایکسپلین کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ چھنا انہوں نے یوں اپنے ہاتھ میں اوپر والے سرے سے پکڑا اور لٹکا لیا، اور لٹکانے کے بعد انہوں نے اس کو چمچ مارنا، ایک بچے کو بلانا، پاس کھڑا کر لینا، اور اس چھنے کو، اس باؤل کو، سٹیل کے باؤل کو ایک چمچ مارنا. جب وہ چمچ مارتی تھی تو وہ وائبریٹ کرتا تھا. تو وہ جب وائبریٹ کرتا تھا تو اسٹوڈنٹ کو کہنا کہ اس کو ہاتھ لگاؤ. تو وہ یوں جب اسٹوڈنٹ ہاتھ لگاتا تھا تو اس کو وائبریشن فیل ہوتی تھی. تو انہوں نے کہنا بیٹا اس کو ارتعاش کہتے ہیں. یعنی انہوں نے اس کلاس کے ایک ایک بچے کو بلا کے اس باؤل کو فیل کرایا، ارتعاش کو، وائبریشن کو فیل کرایا، اور پھر بتایا کہ اس کو ارتعاش کہتے ہیں. اب وہ ایک لفظ ارتعاش قطعی طور پہ ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ یہ کیا ہے. ایون وائبریشن بھی اگر آپ کہیں گے تب بھی یہ نہیں ایکسپلین ہوتا کہ وائبریشن کیا ہے، جب تک اسٹوڈنٹ یا جب تک بچہ اس کو پریکٹیکلی فیل نہیں کرتا. سو دس از دی ڈفرنس، نالج اور سکھانا، لرننگ. ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پہ ہمارا جو کام ہے، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے صرف نالج نہیں کنوے کرنا، ہم نے اسٹوڈنٹ کو پوری طرح سے ایکسپلین کرنا ہے، ہم نے اس کے کیا، کیوں، کیسے کے جواب دینے ہیں، تاکہ اس کو پوری طرح وہ پارٹ، وہ چیز اس کی لائف کا حصہ بن جائے. انسان جو چیز لرن کر لیتا ہے وہ یوزلی فیڈ نہیں ہوتی، عمومی طور پہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے. سو دس از ون ایگزامپل. اسی طرح میں اگر اپنی زندگی میں اور بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں، میں پرائمری سیکشن میں تھا، والد صاحب نے مجھے ایک دفعہ گراف لگا کے، ایک تصویر کے اوپر گراف آپ سمجھ سکتے ہیں ایکول سائز کے اسکوئر باکسز لگائے انہوں نے، اور ایک دوسرے وائٹ پیپر کے اوپر بھی اتنے ہی باکس لگا دیے، ہاریزنٹل بھی، ورٹیکل بھی، اور مجھے یہ سمجھایا کہ آپ ایک تصویر سے دوسری تصویر کیسے کاپی کر سکتے ہیں، دوسری جگہ پہ کیسے بنا سکتے ہیں. کہ آپ نے باکس ٹو باکس جانا ہے، آپ نے لیٹ سے 10 باکسز اوپر لگا لیے ہیں، 15 آپ نے ورٹیکل سائڈ پہ لگا لیے ہیں، تو آپ ان کو نمبرنگ کر دیں 1 to 10 اور 1 to 15، اور سیم ادھر لے جائیں، وہاں پہ بھی 10 اور 15، بے شک آپ سائز بڑا یا چھوٹا کر لیں، بٹ رہنے اسکوئر چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ اسکوئر ادھر بھی لگا لیں، اور آپ باکس ٹو باکس شفٹ کرتے جائیں. تو انہوں نے مجھے سمجھا دیا، ایک دفعہ کر کے بتا دیا، اور مجھے تب سے مجھے ڈرائنگ کرنی آ گئی، اور میں نے بے تحاشا تصویریں، پورٹریٹس جو ہیں وہ ایک سے دوسرے پہ بنائے. اور ایون 7th کلاس میں تھا جب میں نے پورے اسکول میں، ہائی اسکول میں ڈرائنگ کا کمپٹیشن ون کیا. پھر
स्पीचेस कराना वालिद साहब ने बहुत छोटे उम्र में मुझे शुरू करा दिया। तो वो क्या करते थे कि वो मुझे अपने साथ जब कहीं जाते थे, मैं उनके साथ होता था, लेट से वो आर्मी में जो यूनिट होता है जहाँ पे आर्मी के लोग काम करते हैं, वहां जाना, तो वहां अगर 5-7 लोग बैठे हैं तो उन्होंने मुझे खड़ा कर देना, कहना चलो असद करो तकरीर। उस वक्त टीवी बहुत कम होते थे, अक्सर जब रात को ड्रामा लगा करता था तो बहुत सारे, जिस घर में, मोहल्ले में जिस घर में टीवी होता था, अक्सर लोग वहां पे इकट्ठे बैठ के तो ड्रामा देखा करते थे, क्योंकि हर घर में टीवी नहीं था। तो जब भी कभी ऐसा कोई मौका आना, वहां पे चंद लोगों ने इकट्ठे होना, तो सेम होना, वाले साहब ने जो खड़े कर देना, चलो भाई खड़े होके करो तकरीर। तो उससे वो एक मेरे अंदर डेवलप हो गया, आई लर्न कि हाउ टू स्पीक। तो नुक्ता क्या है, पहला दोबारा से वापस आ रहा हूं कि हमने एक उस्ताद होने के नाते सिर्फ पढ़ाना नहीं है, सिखाना भी है। अब सिखाने में इन 3 एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ आएगी कि आपने बच्चे को प्रैक्टिकली चीज के साथ कनेक्ट करना है। आपने उसको सिर्फ वर्बली नहीं बता देना कि फलां चीज ऐसे होती है, फलां चीज वैसे होती है, बल्कि आपने उसको कनेक्ट करना है, उसको प्रैक्टिकली वो चीज डिमॉन्स्ट्रेट करनी है। तब जाके उसको समझ आएगी कि ये जो बात मुझे समझाने की कोशिश की जा रही है, ये कैसे है या ये क्यों है। ठीक है, तो ये एक काम करें। अच्छा, इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप बच्चों को हमेशा रियल लाइफ एग्जांपल्स दें। आप हमेशा उनके इर्द गिर्द जो माहौल है, आपकी अपनी जिंदगी जो है, उसमें से एग्जांपल्स कोट करें। जब आप उन्हें रियल लाइफ एग्जांपल्स कोट करेंगे तो उसको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी कि हाँ वाकई वहां मैंने ये देखा था, ऐसे हो रहा था, या हाँ वाकई हमारे घर में ये चीज ऐसे है, ये सामने हमारे स्कूल में भी ऐसा ही है। सो जब आप उन्हें रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे, उस नॉलेज से कनेक्टेड जो आप उन्हें कन्वे कर रहे हैं बुक के जरिए, जो नॉलेज आप उन्हें डिलीवर कर रहे हैं, उस नॉलेज से रेलिवेंट प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल देंगे, तो वो उनके लिए समझना और उसको अंडरस्टैंड करके कैरी करना बहुत आसान होगा। और फिर जब भी वो उस चीज को अपनी लाइफ में देखेंगे तो उन्हें याद आ जाएगा कि हाँ हमें ये बताया भी गया था कि ऐसे होता है। जब हम उन्हें एग्जाम्पल्स उस किस्म की देते हैं जो रियल लाइफ में नहीं होती, तो वो रिपीट ही नहीं होती उनके सामने, दोबारा वो चीजें आती नहीं है, बस उस स्कूल में क्लास में बात हुई, खत्म हो गई, ना दोबारा जिंदगी में वो मामला सामने आया, ना समझ आई। सो जब आप उन्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देंगे तो ये उनको कनेक्ट करेंगे लर्निंग के साथ। ठीक है, तो पहला जो हिस्सा है हमारी बात का वो यही है कि आपने सिखाने के लिए बच्चों को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ना है। जो बात मैंने जहां से शुरू की थी 2+2 4 वाली, उसकी मतलब मैं चाहूंगा, ये सेशन का टाइम शॉर्ट है, ये अभी राइट 40 मिनट पे ऑफ हो जाएगा, तो फहद आप इसको दोबारा स्टार्ट कर लीजिएगा, हम ताकि 15 मिनट्स और इसमें फिर ऐड हो जाएंगे, तो हम इंशाल्लाह एग्जैक्ट 12 बजे इसको खत्म करेंगे। यस सर, वो मैं बता दूं कि इसी लिंक को हम दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जब ये सेशन एक दफा खत्म हो जाएगा 6-7 मिनट्स के बाद, तो आपने दोबारा से इसी जो लिंक ऑलरेडी आपके पास शेयर किया गया है, उसी लिंक को आपने फिर से क्लिक करना है, तो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज इमीडिएटली आप आ जाइएगा वापस, ताकि हम कंक्लूड कर सकें इसे एग्जैक्ट 12 बजे तक। अच्छा, सो एक चीज तो ये हो गई कि बच्चों को सिखाते हुए हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ें। ठीक है, जैसे मैंने आपको अपनी टीचर की एग्जांपल दी। अच्छा, उनकी बहुत सारी हैं, उनकी और भी इस जैसी बहुत सारी हैं। मुझे याद है कि मैं जब बहुत कम थी और प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा थी, तो वो बहुत सारी चीजें हमसे बच्चों से करवाती थी। मसलन वो बच्चे की ड्यूटी लगा देती थी ब्लैक बोर्ड लिखने की, कि जी आज जो लिखना है वो फलां बच्चा ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा और बाकी सारे इसको देख के लिखेंगे। फिर कापीज चेक करने की ड्यूटी लगा देती थी कि चलो भाई आज आप ये चीज देखो और आप चेक कर करके मुझे दो, और मैं फिर उसको फाइनली देखूंगी ये सही चेक हुई है कि नहीं चेक हुई। ठीक है, एक दूसरे की डिक्टेशन देखने की ड्यूटी लगा देती थी। ठीक है, मतलब वो बच्चों को प्रैक्टिकली कनेक्ट कर दिया उन्होंने इन चीजों के साथ, और उसने इतनी वैल्यू ऐड की कि मैं, जब हम लोग 5वीं कैंट पे थे तो हमारी ट्रांसफर हो गई सियालकोट से कश्मीर में, आजाद कश्मीर में हम वहां चले गए। और आप बिलीव करें कि अभी मेरी मतलब 5वीं का एंड था, 5वीं पूरी नहीं हुई थी, 5th क्लास अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, और मैं वहां से जाके अपनी टीचर, उन्हीं टीचर और जो मेरे क्लास फेलोज थे पिछले, उनको खत लिखा करता था उर्दू में बाकायदा। और उन खतों के अंदर मुझे अभी भी याद है कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो प्रॉपर एक, मतलब मुझे अब लगता है, उस वक्त तो मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन अब मुझे जब मैं इर्द गिर्द चीजें देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद वो मेरी एज के हिसाब से बड़ी वैल्यू थी। मतलब मैं बड़े अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया कि जी यहाँ पे इस तरह के बाजार हैं, यहाँ पे हर
ہوٹل کے اندر ٹی وی ہے, یہاں پہ 2 شٹر گیٹ والی شاپس ہوتی ہیں, لوگ اس کی عادتیں ایسی ہیں, میرا اسکول ویسا ہے. تو یہ ساری نریشن یعنی 5ویں کلاس تک میرے میں اتنی ویلیو انہوں نے ایڈ کر دی ان ساری ایکٹیویٹیز کے ذریعے کہ میں پراپر خط لکھتا تھا, مجھے خطوں کے واپس جواب آتے تھے. میں اپنے اس اگلے اسکول میں واحد بچہ تھا 5ویں کلاس میں, کیا پورے اسکول میں, جس کو خط آتے تھے, اور جس دن میرا خط آتا تھا پورا اسکول جو ہے وہ اس کو, ٹیچرز بڑی ایکسائٹیڈ ہوتی تھیں کہ لاؤ ہمیں بھی پڑھاؤ کیا لکھا ہے. تو وہ دیٹ وازنٹ می ایکچولی, وہ ویلیو تھی جو ان ٹیچر نے ان 4-5 سالوں کے اندر ہماری ذات میں ایڈ کر دی, اور اس نے ہمیں ڈیولپ کیا, اور آج تک وہ چلتی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, سو یہ پہلا پارٹ ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم سکھانا چاہیں گے تو اس کے لیے ہمارا اپنا ایکسپوئر بہت ہونا چاہیے. مطلب ہم کم ایکسپوئر کے ساتھ ایک شخص نہیں سکھا سکتا. وہ کیسے سکھائے گا اگر اس کی اپنی ہی گرپ اچھی نہیں ہے, اگر اس کو اپنا ہی ٹاپک کے اوپر, اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر پوری طرح سے عبور نہیں ہے, اگر وہ خود ہی اس چیز کو لے کے زندگی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے, تو وہ ریلیونٹ ایگزامپلس کیسے لے کے آئے گا. تو اس کے لیے ایک استاد کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ خود کو پریکٹیکل لائف کے ساتھ کنیکٹ کرے, وہ اپنے ارد گرد کی زندگی کو آبزرو کرے, وہاں سے ایگزامپلس کو انڈرسٹینڈ کرے, جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو دیکھے سمجھے, اور اپنی اس نالج کے ساتھ کنیکٹ کرے جو نالج اس نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. اور یہ آپ کو بے تحاشا ملیں گی. آپ اگر تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو چیزیں آپ پڑھاتے ہیں ان سے کنیکٹڈ ایگزامپلس آپ کی اپنی لائف میں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. آپ کے اپنے گھریلو ذاتی پروفیشنل میٹرز جو ہیں انہی کے اندر سے آپ کو ایگزامپلس ملنا شروع ہو جائیں گی. سو ایگزامپلس اکٹھے کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کا ہوں. اگر آپ آئسولیٹڈ ہیں, اگر آپ کی آبزرویشن سٹرونگ نہیں ہے, اگر آپ اچھے انالیسز نہیں کر سکتے, اگر آپ پرابلم سالونگ کی طرف نہیں جاتے ہیں یا پرابلم سالونگ اپروچ نہیں ہے, تو پھر شاید یہ چیزیں زیادہ مشکل ہو جائیں گی. تو میں کیونکہ ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں کہ استاد ایک عام شخص نہیں ہوتا, اس کے اوپر جتنی بڑی ذمہ داری ہے وہ ایک مطلب وہ ڈیمانڈ کرتی ہے استاد سے کہ وہ عام آدمی سے زیادہ جو ہے وہ گزارو, وہ زیادہ زندگی کے ساتھ, چیزوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ کنیکٹ, پرابلم سالور ہو. اس کے اگر ہم جسٹ فار گرانٹیڈ ٹھیک ہے یار ایک جاب کر رہے ہیں, فائن, جو ہو گیا نہیں تو چیک کرو, اور ہم بس جائیں اسکول میں جتنا واپس آئے کاپیاں چیک کر لیں. استاد ہے, چاہے وہ اسکول میں ہے یا نہیں ہے, جہاں پہ بھی ہے وہ ایک اس کا جو اسٹیٹس وہ ٹیچر کا ہی رہتا ہے. سو سکھانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنا ایکسپوئر انکریز کرے, وہ خود پریکٹیکل لائف کے ساتھ جڑے, وہ وہاں سے ایگزامپلس کو انڈرسٹینڈ کرے, اپنے نالج کے ساتھ کنیکٹ کرے. ٹھیک ہے, سو ایک تو یہ اس کے لیے وہ زندگی کے ساتھ بہتر طریقے سے جو سوچ کے رخ بڑے امپورٹنٹ ہیں انسان کی زندگی میں, کریٹیکل تھنکنگ ہے, وہ یہ سوال پیدا ہوں کہ ان کے جوابوں تک آپ کے ذہن میں یا دور کے اندر استاد کا ٹیکنالوجی کے ساتھ کنیکٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے. یعنی آپ نے اگر ایک ٹاپک پڑھانا ہے, اگر آپ کوئی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں, تو آپ اس کے بارے میں اپنا نالج بھی انکریز کریں. صرف اس نالج تک نہیں رہیں جو آپ کو ان بکس سے مل رہا ہے, جو آپ ڈیلیور کر رہے ہیں, یا ان سے لیا آپ نے جو آپ نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے, تو صرف اس تک نہیں رہیں, بلکہ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ اتنی بڑی پاور ہے اس دور میں کہ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فلاں چیز کے بارے میں علم نہیں تھا, یا مجھے فلاں چیز کے بارے میں کہیں سے کوئی انفارمیشن ملی نہیں ہے. اب یہ سوال ختم ہو گیا. اب آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ جی میں کیسے جانتا, یا مجھے پتا لگتا. بھائی اب اگر نہیں پتا لگا آپ کو, اگر آپ کسی چیز کے بارے میں نالج نہیں گیٹ کر پا رہے, اٹس یور لیکنیس, آپشنز آر دیر. سو اپنے نالج کو انکریز کریں, اپنے نالج کو آپ سیم کوسچن کریں, جتنی دفعہ مرضی کریں. وہ ان کے چہرے پہ کوئی ایسے ایکسپریشن نہیں آتے تھے کہ کوسچن کرنے والا سوچے کہ میں نے کیا کر لیا.
कोई उनके माथे पे बल नहीं आता था, और वो उस बात को उस वक्त तक एक्सप्लेन करते थे जब तक स्टूडेंट का फेस नहीं बताता था कि इसको मेरी बात समझ आ गई है। और आप जो उस्ताद हैं, आपको पता होगा कि उस्ताद जो लोग रेगुलर टीचर्स हैं, उन्हें पता होगा कि टीचर बच्चे का चेहरा देख के असेस कर लेता है कि इसको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ये कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो ये उनकी क्वालिटी थी। अब इतना कैसे उनका अबूर था, यकीनन उन जो चीज वो डिलीवर कर रहे थे, उन्होंने उसके ऊपर नॉलेज और इतनी प्रैक्टिकल अपनी एक्सपर्टीज डेवलप की हुई थी कि उनके पास एक ही बात को समझाने के कई रुख होते थे। तो वो उसको समझाते थे और जब तक समझ नहीं आती थी तब तक वो उसको टॉपिक को कंक्लूड नहीं करते थे। राइट? सो अपना नॉलेज इंक्रीज करें, नॉलेज बेस इंक्रीज करें उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं। और प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। राइट? तो अगर मैं सारी बात को रिवाइज करूं, पूरे सेशन को, और चंद पॉइंट्स के अंदर कंक्लूड करूं, तो पॉइंट, बुनियादी नुक्ता क्या है? बुनियादी नुक्ता ये है कि हमें सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हमें सिखाना है। बल्कि मैं तो पढ़ाने के लफ्ज से ही जाती तौर पे सादा अल्फाज में कहूं, चालू। ठीक है? आप देखें कि हम क्या कहते हैं, हम पढ़ा रहे हैं। कभी हमने ये कहा कि हम सिखा रहे हैं। हम कहते हैं बच्चा पढ़ रहा है, कभी हमने ये कहा कि बच्चा सीख रहा है। तो मेरे तो ख्याल में ये पढ़ना, पढ़ाना लफ्ज ही रिप्लेस हो जाना चाहिए सिखाने और सीखने के साथ। उस्ताद को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं पढ़ाता हूं, उसको ये कहना चाहिए मैं सिखाता हूं। और बच्चों से भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि पढ़ो, हमें कहना चाहिए सीखो। सो मैं तो इस चीज का कायल हूं कि हमें ये टर्म्स ही बदल देनी चाहिए, और ये बदलेंगे तो शायद उससे फिर कंटिन्यूसली हम कनेक्ट हो पाए। सो बुनियादी नुक्ता ये है कि हमने बच्चों को सिखाना है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है। अब सिखाने के लिए क्या चाहिए? दो बुनियादी चीजें चाहिए। ठीक है? वो दो बुनियादी चीजें क्या हैं? एक एक्सपोजर है। ठीक? यानी उस्ताद का अपना एक्सपोजर उस नॉलेज, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल लाइफ के साथ। यानी जो चीज वो पढ़ा रहा है, जो चीज वो डिलीवर कर रहा है, जिसको हम कहेंगे सिखा रहा है, उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसका एक्सपोजर। जो भी चीज, मैंने आपको एग्जांपल दी कि वाइब्रेशन आपने सिखानी है तो इट्स वेरी सिंपल। ब्रिंग समथिंग, मेटल की कोई चीज लाएं, उसे मारें, वो वाइब्रेट करेगी, बच्चे का हाथ लगाएं उसके साथ, उसको समझ आ जाएगी कि वाइब्रेशन क्या होती है। जुबानी जितना मर्जी समझाते रहेंगे वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन क्या है, उसको कभी नहीं सेंस बनेगा उसका। लेकिन एक दफा जब वो फील कर लेगा तो उसको समझ आ जाएगी। सो सिखाने के लिए पहली चीज क्या है कि उस्ताद का प्रैक्टिकल लाइफ के साथ एक्सपोजर हो, रेलिवेंट एक्सपोजर। तो उसके लिए आपको अपनी जिंदगी के साथ जुड़ना होगा, अपनी ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करनी होगी, अच्छे एनालिसिस करने होंगे और प्रॉब्लम सॉल्वर बनना होगा। जब तक आप ये नहीं करते, आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, अपने जो भी आप पढ़ाते हैं सब्जेक्ट्स, उनकी नॉलेज बेस इंक्रीज करें, उससे रेलिवेंट नॉलेज ऐड करें अपने नॉलेज में। सिर्फ उस नॉलेज पे रिलाय नहीं करें जो किताबों में, उन किताबों में जो आपने पढ़ी थी या उन किताबों में जो अब आप पढ़ा रहे हैं मौजूद है, नहीं, बल्कि उसको इंक्रीज करें और उसके साथ जो कनेक्टेड नॉलेज है, जो रेलिवेंट नॉलेज है, उसको भी ऐड करें, ताकि आपके पास एक ही बात को समझाने के कई रुख मौजूद हो। राइट? सो ये दो बुनियादी काम अगर आप कर लें, आप बिलीव करें, और जो नॉलेज बेस इंक्रीज करने के लिए बेस्ट वे मैंने आपको बता दिया, यूज द टेक्नोलॉजी, यूज द इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब, दो बड़े सोर्स हैं। गूगल से आप जब गूगल करेंगे, यू विल गेट अ वेरी गुड वेबसाइट्स हर चीज से मुतल्लिक। विकिपीडिया इज वन ऑफ सच साइट जिस पे हर चीज का नॉलेज मौजूद है। यूट्यूब जिस पे आपको विजुअली चीजें मिल जाएंगी। आपने कोई प्रैक्टिकल करवाना है, उस प्रैक्टिकल की उससे पहले आप अच्छे से देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशंस। आपने कोई और चीज करनी है, खुद सीख लें। खान अकेडमी इज वन ऑफ सच अ प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हर चीज जो है वो बड़े अच्छे से वीडियोस की फॉर्म में भी मौजूद है, असेसमेंट्स भी हैं, हर चीज है। सो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। राइट जी? तो अगर आप ये दो बड़े काम करते हैं अपने लिए, तो आप खुद से ही आप पढ़ाने से सिखाने की तरफ चल पड़ेंगे। बुनियादी जहन में सोच बना लें कि आपने स्टूडेंट्स को सिखाना है, क्योंकि ये आपका सिखाया उनके काम आएगा। नॉलेज ड्रॉप कर देंगे। इंसान हर तरह का नॉलेज कैरी नहीं करता, वो सिर्फ अपने शौक वाला नॉलेज करता है। लेकिन अगर आप कोई चीज उसको सिखा दें, उसकी जिंदगी का हिस्सा बना दें, उसकी शख्सियत का हिस्सा बना दें, तो वो उसके साथ ही रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी, वो कभी ड्रॉप नहीं होगी, वो चलती रहेगी। सो सिखाएं बच्चों को। राइट जी? तो जहां से हमने बात शुरू की थी उसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपके सामने ला रहा हूं, और फिर मैं उसको एंड पे एक्सप्लेन कर दूंगा
کہ ہم نے کہا کہ 2 + 2 4 ہوتا ہے. آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ 3 یا 5 کیوں نہیں ہوتا, یہ 4 ہی کیوں ہے؟ جی کون چاہے گا کہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرے کہ 2 اور 2 4 ہی کیوں ہے, یہ 5 کیوں نہیں, 3 کیوں نہیں؟ جی آپشن موجود ہے, جو بات کرنا چاہ رہا ہے وہ ہاتھ ریز کر لے اور پھر مائک انمیوٹ کرے اینڈ دین جسٹ ایکسپلین. کتنی بنیادی بات ہے, کتنے چھوٹے ہونے سے ہمیں پتہ لگ جاتی ہے, لیکن اس کا یہ رخ مجھے جاننا ہے کہ 2 اور 2 4 ہی کیوں ہے, 3 یا 5 کیوں نہیں ہے, یا 3.5 کیوں نہیں, 3.25 کیوں نہیں, 4.25 کیوں نہیں, وائی ناٹ سم تھنگ ایلس, 4 ہی کیوں ہے؟ جی میرے اور فہد کے علاوہ جی 13 السلام علیکم. جی وعلیکم السلام السلام. علیکم, میرا جی نام نشاط, میں اے جی ایس یعنی کہ اسلام F17 کیمپس سے میں بات کر رہی ہوں. آپ جی کا جو کوشچن ہے 2/2 4 کیوں ہوتا ہے, 2/2 نہیں, 2 + 2. 2 4 کیوں ہوتا ہے, اس کا لاجک یہ مطلب آپ جیسے آپ بچوں کو ایک سکھا رہے ہیں, فرض کریں آپ بچوں کو اپنی فنگرز پہ سکھا رہے ہیں, آپ 2 فنگرز ادھر سے نکالتے ہیں, 2 ادھر سے نکالتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں چلے آپ سب کاؤنٹ کریں, ایسے گنتی کریں, آپ پلس کریں جیسے کریں, ٹھیک ہے, تو بچہ کاؤنٹ کرے گا 1 2 3 4, میڈم 4 ہی ہے. تو اگر میں پوچھوں نہیں بیٹا 5 ہے, کہے گا میڈم آپ کیسی باتیں کریے, 5 کیسے, جب اپنے فنگرز ہی آپ نے 4 نکالی تو میں اس کو 5 کیسے ریڈ کروں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے اور نا. یہ تو فائن, آپ نے پریکٹیکلی 4 چیزیں سامنے رکھی, 2 اور 2 آپ نے کہا 4 ہوگی, اس کا کوئی تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہوگا نا, یس سر. اس کو جی 4 بالکل. کیوں کہہ رہے ہیں نا, کوئی تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہوگا. اگر آپ کسی کو پیپر پہ سکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, یا بورڈ پہ سمجھا رہے ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کا آنسر میں کچھ کروں تھوڑا سا؟ جی جی ضرور. سر ایسے ہے کہ جب اسٹون ایج میں ہم لائف گزارتے تھے تو تب اس طرح کی چیزیں تو نہیں تھی, مگر جیسے جیسے انسان ڈیولپ ہوتا رہا ہے تو اس نے چیزوں کو کہہ لیں کہ دیکھنے کے لیے نا لمٹ سیٹ کرتا رہا ہے. تو اس طرح جو ہماری کاؤنٹنگ ہے اس کی ہم نے لمٹ سیٹ کر لی, اور جب بھی ہم کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں, پلس کرتے ہیں, مائنس کرتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ ہمارے سامنے اس کا آنسر آ جاتا ہے. سمپلی یہ چیز ہے. ٹھیک چلیں, میں میرا خیال ایکسپلین کرتا ہوں, بس مجھے 1 منٹ دیں, میں ایک پیپر لے لوں جس کو میں آپ کے سامنے دکھا سکوں, اور پھر میں اس پہ لکھ کے, تو مجھے جسٹ 1 منٹ دیں, آپ مائک آف کریں اس کا. یس سر پلیز. جی دیکھیں, جو اگزامپل تھی انگلیوں والی, ٹھیک ہے, وہ پریکٹیکلی ہمیں نظر آتی ہیں تو ہم اس سے سمجھ جاتے ہیں, لیکن کانسیپٹ ہے نا یہ کہ کسی کانسیپٹ سے 2 اور 2 4 بنا ہوگا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بغیر کانسیپٹ پہ بناؤ. اس کے پیچھے میتھمیٹکس کا کوئی کانسیپٹ ہوگا, وہ میتھمیٹکس کا کانسیپٹ ہم نے ایکسپلین کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیے گا, اگر میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں گا آپ کی سمجھانے کے لیے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ میں نے لکھا ہے 2132, یس رائٹ؟ سر. یس سر. جی اچھا, اب اس میں 2 دفعہ 2 آ رہا ہے, ایک بالکل شروع میں آ رہا ہے اور ایک 4تھ پلیس پہ آ رہا ہے. تو کیا ان دونوں 2 کی جو ویلیو ہے ایک جیسی ہے؟ کیوں جی, کیا دونوں 2 کی ویلیو ایک جیسی ہے؟ یقیناً نہیں, نہیں ہے, یقیناً نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو سب سے شروع میں 2 آ رہا ہے اس کی ویلیو کیا ہے؟ یونٹ. اور جو چوتھے نمبر پہ 2 آ رہا ہے اس کی ویلیو کیا ہے؟ 1000. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں چوتھے نمبر والے 2 کو جمع کروں گا تو وہ 2 دوسرے 2 کے ساتھ جمع ہو کے 4 نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ جس جگہ پہ پلیس ہوا ہے اس پلیس کی ایک ویلیو ہے. یہ جو
किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर जो डिजिट होते हैं, हर डिजिट की अपनी जगह की वजह से एक वैल्यू होती है और उसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू, राइट? ये कॉन्सेप्ट है। ये प्लेस वैल्यू बनती कैसे है उसके पीछे भी एक रहे हैं, मतलब तीसरी को 100 कह रहे हैं, पहली को यूनिट, दूसरी को 10, तीसरी को 100, 1000, 10,000। ये किस बेस पे बना कि भाई चौथी 1000 होगी? मैं कहता हूं आप तीसरी को 1000 कर लें और चौथी को 100 कर दें, तो उसके पीछे भी एक पूरा एक मैथमेटिकल फार्मूला है जिसकी वजह से ये डिफाइन हुई है। मैं उसको फिर किसी दिन किसी अगले सेशन में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये प्लेस वैल्यूज कैसे बनी। लेकिन पॉइंट क्या है कि एक न्यूमेरिक वैल्यू में जितने डिजिट होते हैं, हर डिजिट की अपनी जगह की वजह से एक वैल्यू होती है। अब अगर एक पहला डिजिट देखें हम, तो अगर अकेला डिजिट जो है ये किस जगह पे आता है? यूनिट की जगह पे आता है। तो इसका मतलब है कि अगर अकेला लिखा होगा डिजिट तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिट को। और यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई, एक चीज। मतलब क्या है? एक चीज। तो मैं अगर यूनिट वाली जगह पे लिखता हूं 2, तो इसका मतलब है कि मैं दो चीजों की बात कर रहा हूं। सो अकेला 2 का मतलब है 2 यूनिट्स, राइट? अकेले 2 का मतलब है 2 यूनिट्स, क्योंकि जो पहली प्लेस है उसके ना कोई लेफ्ट राइट पे कोई अगर डिजिट नहीं है तो वो पहली प्लेस का डिजिट कंसीडर होगा, और पहली प्लेस यूनिट की है। और यूनिट का मतलब है एक चीज, कोई सी भी एक चीज, वो चाहे एक उंगली है, वो चाहे एक पेंसिल है, चाहे वो एक पेंसिल और एक पेज है, चाहे वो एक पेंसिल और एक कैप है, व्हाटएवर। सो एनी यूनिट। तो जब आप कह रहे हैं 2 यूनिट और फिर आप कह रहे हैं 2 और यूनिट, तो टोटल कितने यूनिट हो गए? 4 यूनिट हो गए, ठीक है? सो अकेला 2 बेसिकली यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम जब किसी को ये समझा रहे हैं कि 2 और 2 4 है, ये 4 इसलिए है कि अकेला 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर दूसरा 2 जो है वो भी 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप सारे यूनिट्स इकट्ठे करेंगे तो 4 यूनिट्स हो जाएंगे। अब वो यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं, वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है मुख्तलिफ एलिमेंट्स का, एक जैसी किसी भी चीजों का। सो मैथमेटिकली सिंगल डिजिट को रिप्रेजेंट है, और आप अगर 2 यूनिट्स की बात कर रहे हैं और फिर 2 यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो 4 हो जाएंगे। आप 2 यूनिट और 3 यूनिट की बात करेंगे तो 5 हो जाएंगे, और इसी तरीके से आप इसको ऐड करते जाएं। और सेम 2 उसी नंबर के अंदर एक और 2 आ रहा है, लेकिन अगर आप उस 2 को ऐड करेंगे तो फिर ये 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस नंबर की वैल्यू डिफरेंट है। तो ये एक मुख्तलिफ, मतलब एक बुनियादी बात है, छोटी सी बात है, लेकिन हमने कभी इसको, मुझे लगता है, कम से कम मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है लोगों के साथ सेशंस कर करके, स्कूलों कॉलेजों में जा जाके, मुझे अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है कि हम इस एंगल से बात करते ही नहीं है, हम इस एंगल से समझाते ही नहीं है। जैसे प्लेस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, आप में से मुमकिन है कई लोग होंगे जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, क्या आपको पता है कि ये प्लेस वैल्यूज कैसे बनती हैं? मतलब पहले वाली यूनिट है, दूसरी 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, और इसी तरीके से आगे चलती जा रही हैं। तो ये किस तरह डिफाइन हुई है? इनके पीछे क्या रीजन है? ये डेफिनेटली हम किसी सेशन में इसको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो मेरा नुक्ता ये है कि जब हमने किसी चीज को समझाना है, सिखाना है, तो उसके लिए हमारे पास उसका एक मतलब बड़े स्केल का नॉलेज होना चाहिए, उसके कई पहलू हमें पता होने चाहिए, कई तरह से हम उसको जानते हो, तब हम उसको उस लेवल पे ले जाके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो अगले को समझ आए, फिर वो उसको उसके ज़हन में बैठ जाएगी चीज। तो उस लेवल तक आपने लेके जाना है एज अ उस्ताद अपने आप को। आप जब तक अपने आप को स्केल पे नहीं लेके जाएंगे, आप डेफिनेटली नहीं डिलीवर कर पाएंगे। देखें, जो स्टूडेंट होता है उसकी जो नॉलेज की बाउंड्री है, वो टीचर के नॉलेज जो है वो उसके नॉलेज की बाउंड्री है। यानी जो टीचर का जितना नॉलेज है, अब स्टूडेंट ने उसमें से लेना है तो डेफिनेटली वो उस लिमिट में रहेगा। हालांकि ये चीज अब ग्रेजुअली खत्म होती जा रही है टेक्नोलॉजी के बाद। मैं तो अब ये सोचता हूं कि सिलेबस होना ही नहीं चाहिए। बुक्स का कॉन्सेप्ट ही क्या है? जब नॉलेज आपके पास भरा पड़ा है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और हम अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी यूज करने देते हैं, और देनी चाहिए, अटेंडेड होनी चाहिए, सुपरवाइज्ड होनी चाहिए। अनअटेंडेड टेक्नोलॉजी नहीं दे उन्हें कि वो आपने सेलफोन दे दिया, टैब दे दिया, और वो अपनी मर्जी से कहीं किसी कोने खुदरे में बैठ के उसको यूज कर रहे हैं। इट्स नॉट करेक्ट। अटेंडेड होनी चाहिए, सुपरवाइज्ड, ठीक है? आपको पता होना चाहिए। बेतहाशा एग्जांपल और बेतहाशा एप्लीकेशंस हैं गूगल के ऊपर भी। गूगल की अपनी फैमिली के नाम से एप्लीकेशन है, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की अपनी एप्लीकेशंस हैं, वो आप इंस्टॉल कर दें, बच्चे का अकाउंट बनाएं, उसकी एक्चुअल एज डालें। आप
उसके बाद बच्चा वो डिवाइस यूज करेगा तो उसको सिर्फ वो कंटेंट मिलेगा जो उसकी एज से अप्रोप्रिएट है, उसको कोई ऐसा कंटेंट नहीं, ना गूगल के रिजल्ट्स तक, गूगल के ऊपर आप सर्च, सेफ सर्च उसके अंदर ऑप्शन है, आप सेफ सर्च एक्टिव कर दें, बच्चे की यूजर की एज मेंशन कर दें, सर्च रिजल्ट में सिर्फ वो कंटेंट आएंगे जो उसकी एज से अप्रोप्रिएट है। सो बच्चे को टेक्नोलॉजी जरूर इस्तेमाल करने दें, लेकिन कंट्रोल्ड फॉर्म के अंदर, सुपरवाइज फॉर्म में, अनअटेंडेड नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूं कि सिलेबस का कॉन्सेप्ट ही क्या है, बुक्स का कॉन्सेप्ट ही क्या है, हम मतलब बुक्स में क्यों महदूद हुए हैं जबकि इतना नॉलेज पड़ा हुआ है, हम वहां से क्यों नहीं चीजें पिक करते, बच्चों को उनके साथ क्यों नहीं कनेक्ट करते। तो ये तभी हो सकेगा जब एक उस्ताद खुद इन चीजों के साथ कनेक्ट होगा, इनको पॉजिटिवली लेके चल सकेगा। राइट जी, मैंने समराइज कर दिया, हमने पढ़ाना नहीं सिखाना है, आपको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के साथ जुड़ना है, उसमें एक्सपोजर इंक्रीज करना है और आपको अपनी नॉलेज बेस इंक्रीज करनी है, तभी आप ये सिखा सकेंगे। लेट्स हैव फ्यू क्वेश्चंस अगर आपके हैं, मैक्सिमम 2 या 3 मिनट। अगर कोई कुछ ऐड करना चाह रहा है या किसी का कोई स्पेसिफिक सवाल है तो फाइन, अदरवाइज हम इसको कंक्लूड करना चाहेंगे। जी क्विकली। नो जी फहद, ठीक है, मेरा ख्याल है आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। आई एम ऑलवेज सरप्राइज्ड कि व्हाई देयर आर नो क्वेश्चंस। अगर उस्ताद के ज़हन में सवाल नहीं है तो फिर बच्चे के ज़हन में कहां से आएगा? क्योंकि ऐसी है कि सर आप भी सब कुछ बता देते हैं तो किसी का कोई क्वेश्चन रहता ही नहीं है। मुझे नहीं लगता, लेकिन मतलब एनी हाउ इंशाल्लाह जो ये वाला ग्रुप है सेशंस का, आपके साथ अगले महीने में फिर एक सेशन आएगा, देन वी विल बी बैक विद अनदर टॉपिक। ठीक है, सोचते रहें, सवाल रखें, मेरे ख्याल में होना चाहिए। मुझे नहीं पता, मैं हमायुद्दीन साहब से डिस्कस करूंगा या फहद आप ये सजेशन थ्रो कर सकते हैं कि अगर बाद में किसी के ज़हन में कोई सवाल आए और वो किसी तरीके से पहुंच सके आगे तो हम उसको कंसीडर करें, क्योंकि सवाल पैदा होना चाहिए।